नमस्कार मु जीवन आपको स्वागत करुँच आज स्वाधिकार न्यूज स्वाधिकार न्यूज एक विशेष प्रसंग नहीं आलोचना हम आम पाखे अच्छा जो मिलर बालुंकेश्वर प्रधान आम सहित सीधा सड़क आलोचना करवा विगत दिन में जो लगाण वर्षा चाषी मेरुदंड भांगी देता वर्षा जनित वर्षा हो जो चाष धान अमल कर पार नाला धान एवं पारु पर्यंत चेष्टा कर अमल अमल एवं धान भी एवं पैकिंग कर मंडी दब मंडी देले मिलर माने किणिकी नेबे एबे मुख्य प्रश्न उठुची मिलर ओदा धान किणव ना नाई से नहीं प्रश्नटा चाषी मन में उंकी मारुचे आम सीधा सड़क आलोचना करके मिलर को शुणा आज्ञा स्वाधिकार न्यूज को आपको स्वागत करी आपड़ जड़े मिलर चाषी एवं तार ओदा धान सुखे रखी पैकिंग कर माने मंडी दवापाई आपणकर मंडी एवं माने ग्रहण कर ना नहीं मंडी जदि ग्रहण कला मिलर ताक किणव ना नहीं ए चाषी मन से प्रश्नटा। नमस्कार जय जगन्नाथ आपण जो कथा पचार आपण कह कथा जे धानटा जो वर्षा जनित क्षति होती मिलर धान किणव कि नहीं कृषक होउची आमर मेरुदंड गवर्नमेंट हो कि प्राइवेट हो जी भी हो कौन सी प्रकार रे भी चाषीर क्षति न हो ये इंस्ट्रक्शन आमको दि जाए चाषी कौन सी पते कौन सी प्रकार रे भी असुविधा न पड़ू कि तांकु कौन सी प्रकार मिसबिहेव कर न जाऊ। नंबर 2 धान मंडी के आसले मिलर किणे ना सेठू तांकर डीआरएस अच्छा जो सेक्रेटरी अच्छा सोसाइटी थ्रू धान किणा जाए सेठी मिलर जबार प्रश्न ही उठूना सेक्रेटरी जी चाषी बंधु मान धान देखिए मान जहाँ एफएक्यू मान हो जहाँ भी हो देखिए एफएक्यू मान जो सरकार गाइडलाइन नहीं एफएक्यू मान धान कि चाषी को किणा एबे तो एफएक्यू मान जो ओदा ही धान तो चाषी अमल कर सुखिला ओदा धान को सुखी एफएक्यू मान हम कि न चाषी मन प्रश्न से एफएक्यू मानटा आम भी से तार क्वालिटी एनालाइजर अच्छी सी पकई देखिए से मुख्य कथा है धानर मान देखी किणा जीव यहाँ सत्य ता अर्थ नुहे जे चाषी शोषण करा आम प्रथम चाषी थी मिलर भी प्रथम चाषी तापर आम मिलर सबू धान क्षयक्षति है ना आमर गवर्नमेंट गाइडलाइन अनुसार तो प्राय 70% प्राय शुण से आमर सरकार तरफ इनक्वारी रिपोर्ट चली कौन आम जानू आमको धान किणा आम एग्रीमेंट कर आमको आज पर्यटन भी किसी अलर्ट होगा ना आम धान किणीपारू एवं केते किणु कौन हम केते परसेंट किणा हम 100% किणा हम कि 50 किणा हम जानू ना ये जो रिपोर्ट दि जाऊँगी रिपोर्ट दिगला केते चाषी क्षयक्षति होती जो क्षयक्षति जार क्षयक्षति होती एपटे आप रिपोर्ट देव जो आमको चाषीर क्षयक्षति हो चाषी मंडी धान आनीपारनी आ कौन एपटे क्षति पाइब सेपटे धान मंडी देव कि ता सिस्टम सरकार करेंगे किंतु जोड़ी धान पानी पड़ जहाँ भी हेले आम जी आमको सरकार तरफ सूचना आम उपरस्थ ऑफिसर जी आमको सूचना जहाँ भी हेले 19 भी धान किणा चाषी की हतादर करा चाषी को हतादर कर जो ओदा धान जो सुखे चाषी धान कौन कर देखो सबू धान क्षति आम गोटे मिलर धान कौन कर गोटे प्रथम देखा पड़ो आपण आम जगह पलि आसतु आम आप जगह पलि जाऊँ आपण मिलर मुझे हेमादिक गोटे धानटी पानी रे पड़ी संपूर्ण नष्ट हो जाए से जो चाउलटी बाहर से केबे भी आमर एफएक्यू मान मुख्यतः आम जमती एफएक्यू धानर देखिए आम किणुचु आम भी चाउल देला बेले सेमती एफएक्यू चाउल दवा पड़ू आम धान एफएक्यू किणु ना आम भी चाउल देला बेलू आम देख एफएक्यू दवा पड़ू से भी काच पड़ी देखा जाऊँगी जो ये तार मान गोटे गोटे धान गोटे कणे कलर सी भी जानी डैमेज तक देखा यहाँ को एम चले एमती आ गए जदि ए धान 3100 टंका हो क्विंटल पिछा आप 3100 टंका किणु कि सरकार भी किणु आप चाउल आपड़ देवे किंतु से चाउल रेट बढ़ ना कम देखो यहीटा ही प्रकृत कथा यहाँ एक्चुअली बुझा दरकार चाउल आम क्या देवु सरकार धान कम भी किणुंट सरकार कौन फ्री सेल कर सरकार कौन से मत फ्री सेल करती ना आमको धान दिखती आमर ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आम प्रोक्योरमेंट हम तर जी आमर ये कौन जो चाउल ये थाए कौन थाए जो जी पर चाउल जा दरकार
ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଉଳ ଆମେ ନେବେ ଅଧିକା ଚାଉଳ ଯଦି ହେବ ଏଫ୍ସାଇ ନେବ ଏଫ୍ସାଇ ତ ଫିସଲ କରିବନି ସେତେ ରେଟ୍ ଉପରେ ଆମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ତା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ରେଟ୍ କରିଥିବ ସେ ଚାଲିବ ନାଇଁ 3100 ଟଙ୍କା କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଆଗରୁ ଥିଲା 2100 ଟଙ୍କା ଏବେ 800 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇଲେ 3100 କଲେ ଯେହେତୁ ଧାନ 3100 ଟଙ୍କା ହେଲା ଚାଉଳ ରେଟ୍ କାହିଁ ବଢ଼ିବନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁର ରେଟ୍ ଦରଦାମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଗାର ଅଛି ଧାନ ଯେମିତି ଗାର ଅଛି ଆମର MSP ଉପରେ ରେଟ୍ଟା 2200 କେତେ ଅଛି 2200 କେତେ ଆବୃତ୍ତି ଥିବ କେତେ ଅଛି 800ଟା ବୋନସ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଧାନ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ମିଳିବ ଏଇନେ ମୁଁ ଧାନ ଦେବି ଚୂଡ଼ା ମିଲ ଦେବି ମୋତେ କ'ଣ 800 ବୋନସ୍ ମିଳିବ ମୁଁ ବେପାରୀକି ଦେବି କି ଆନ୍ଧ୍ର ବିକିବି ମୋତେ କ'ଣ 800 ବୋନସ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବନ୍ଧୁମାନେ ଧାନ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଟୋକନ ଅନୁସାରେ ମଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କୁ 800 ଟଙ୍କା ବୋନସ୍ ମିଳିବ ସମସ୍ତେ 800 ବୋନସ୍ ମିଳିବ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ତ ଆମର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯଦି ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମିଲର ମାନେ ଆସନ୍ତି ମଣ୍ଡିକି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ମିଲର ମାନେ ଆସନ୍ତି କଟନି ଛଟନି ହୁଏ 5 କିଲୋ ହେଉ 2 କିଲୋ ହେଉ 10 କିଲୋ ହେଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଯାହା ପଇଲା ଯେଉଁ ମିଲର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଇଲେ ଆପଣ ତ ଆପଣ ମିଲର ନା ମିଲର ବି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାଟନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ମିଲର ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ପିଲା ଚାଷୀ ପିଲା ଆମେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣତଃ ବାହାର ରେଟ୍ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ଥିବ ଆମ ସରକାରୀ ରେଟ୍ 8 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୋକା ବାଇଗଣ ଆଉ ଭଲ ବା ସମାନ କରିପାରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧାନକୁ ମଣ୍ଡି ନେଉଛେ ଆମେ ଉଡ଼େଇବାନି ଆମେ ଚାଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବେ ବି ଉଡ଼ଉନାହାନ୍ତି ଯଦି ଉଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ଖରା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ସିଧା ଗଲେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର ପକେଇଲେ କି ଠେସର ପକେଇଲେ ଆଣିଲେ ଥୋଇଲେ ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଆରେ ବନ୍ଧୁ ସେମିତି କରନି ଏମିତି କର ହେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ସରକାରଙ୍କ ମାଲ ଦିଅ ନେଇଯିବେ ନାଇଁ ଚାଷୀ ତ ଜଣେ ନୁହଁ ନା 100 ଚାଷୀ କ'ଣ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି ନା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମର ନିଆଁପଡ଼ାରେ ହେଇଥିଲା 100 ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ତ କଟା ଯାଉଛି ନା 5 କିଲୋ ନା ଶୁଣନ୍ତୁ କଟା କି କହିଲା କଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିମ୍ ଆସୁ ଏବେ ତ ପିପିଲିରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ କିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧାନ ଏଫିଉ ବାହାରିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ହେବୁ ଯେ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉନ୍ନତ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକିରି ବୋହିକି ଉଡ଼େଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଉଡ଼ିଗଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଟନି ଛଟନିଟା କରାଯାଏ ମିଲର କରେ ନା ମଣ୍ଡି କରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି ମିଲର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମିଲର ମାନେ ଆସି ମିଲରର 5 କିଲୋ ନେଖା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି 2 କିଲୋ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟଟା ଆସୁଛି ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମିଲର କରନ୍ତି ନା ମଣ୍ଡି କରନ୍ତି ମିଲରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ମଣ୍ଡିକି ଯିବାର ମିଲରର କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ନାଇଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୁଏ ମିଲର ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ହଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମିକେବଲ୍ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଚାଷୀଟି ଆସି ଏଠି ଠିଆ ନ ହେଉ ଭଲରେ ତା ଧାନଟି କିଣା ହେଇଯାଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା ନହେଲେ ମଣ୍ଡିକି ମିଲର ଆଲାଉ ନାହିଁ ମିଲର କାମ ହେଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଧାନ କିଣିବ ମଣ୍ଡିରେ ଗଦେଇବ ମିଲର ଯିବ ଚାଷୀ ଲୋଡ୍ କରି ଆଣିବ ତାମାନେ ମଣ୍ଡିରେ କଟନି ଛଟନି କରାଯାଉଛି ନା କଟନି ଛଟନି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ ଆମେ କାହିଁ ଚଟଣି କାହିଁ କମ୍ ବିକୁଛୁ ଯଦି ଆପଣ ଏଫେକୁ ଧାନ ଦେଇଦେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଧାନ ଗୋଟାକେ ଚାଉଳ କେତେଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆଗ ମୋତେ ଧାନ ଗୋଟାକେ ଚାଉଳ କେତେଟା ବାହାରିବ ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆଣିବି ମୁଁ ତ 68 କି ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଉନି ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧାନ ଆଣି ତ କୁଣ୍ଡା ପଶିଗଲା କି ଗୁଡ଼ି ପଶିଗଲା ମୁଁ ସିନା ଧାନଟେ ଦେଖିକି ମୁଁ ମିଲରେ ପୁରୀରେ ଧାନ ଚାଉଳଟେ ଦେବି ସରକାର ଦେବି ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଅଗାଡ଼ି ଫଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ା ବୁଡ଼ିଥିବି ମିଲରେ ବୁଡ଼ିଥିବି ପେଡ଼ିକି ବେଳକୁ ମୋ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋ ଲସ୍ ହେଇଥିବ ମୋତେ କିଏ ଦେବ ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖି ଧାନଟା କିଣୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମଣ୍ଡିକି ଯିବା ଆମର ନିୟମ ନାହିଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଧାନ ବଛେଇ କିଣୁ ଏଫେକୁ ଧାନ କିଣି ଥୋଇଦେଉ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯାହା ନିୟମ କିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମର ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ ହେଉ ଆମ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ଯେ ଯାହା ଆମ ଚାଷୀମାନେ ଉନ୍ନତି କଲେଣି ଏଫେକୁ ଧାନ ଦେଲେଣି ବୋଲି ଏବେ ତ ନୂତନ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 7 ମାସ ହେଲାଣି ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲେ 24 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ସମୟରେ ସେମ୍ ଚାଲିବ ଆମେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ହେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ସେତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଇଏ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ଧାନ ହେବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେବାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆୱାରନେସ୍ ଦରକାର ପ୍ରଚାର ଦରକାର ଏଇଆ କରନ୍ତୁ ତାମାନେ ଏସବୁ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ପେପରରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଚାଷୀ ଠିକ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି
ମୁଁ କ'ଣ ଚାଷ ବିଲରେ କାମ କରିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଧାନ ଫଳଉଛି, ମୁଁ ଧାନ ଉଡ଼େଇଛି ଉଡ଼େଇନି, ମୁଁ ଧାନଟା ଖରା ଦେଇଛି ଦେଇନି, ମୁଁ ଧାନଟା ଏବେ ଉଡ଼ିଲେ କେତେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଡିସ୍କଲର୍ ବାହାରିବ ଅଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଗୋଟେ ମାନସିକତା ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଧାନ ତ ମଣ୍ଡିକି ଯିବ ବିଲ ନେଇଯିବ ଆଉ। এইটা হচ্ছে কথা। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ନା ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ବାହାରେ ବିକିଲେ 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତ 10 ଟଙ୍କା ବିକିବି କାହିଁକି ମୁଁ ଧାନ ଉଡ଼ିକି ନେବିନି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ଆମେ ଚାଷୀ ଏବେ ଯେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେତିକି ଧାନ ଅମଳ କରିଛି ସେ ଏବେ ତାହେଲେ ଦେବ। କୌଣସି ମତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହତାଧାର କରାଯିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ। କୃଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା କୃଷକ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଠୋପା ଝାଳ ବାହାରିଲେ ରକ୍ତ ପାଣି ଫାଟିଲେ ଚାଷଟିକୁ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ପରିମାଣ ଜିନିଷଟା କିଣିଲେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନେସେରୀ ଟେନସନ୍ ଦେବା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଯିଏ ଧାନଟି ପେଡ଼ିବ ବିକିବ ମିଲ୍କି ନେବ ସେ ତ ଧାନ ପେସେ ଚାଉଳ ଦେବ ନା। ତା ମାନେ କ'ଣ ଖତ ନେଲେ କ'ଣ ଚାଉଳ ବାହାରିବ? ଯଦି ମୋ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସରକାର ତ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ବସେଇଲେଣି, ବାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି ଦେବେ କାହାର କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଆକଳନ କରାଯିବ। ତାପରେ ସେ ଅନୁସାରେ ସରକାର ଯାହା ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ କରିବେ।